I'm sharing my screen. তো এটা দেখা যাচ্ছে মনে হয় নাকি? কি দেখা যাচ্ছে? বড় করে দেবো। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। তাহলে আমাদের যেটা ছিল দিন অর্ডার উঠলাম, তারপরে তোদের লিঙ্ক পাঠাতে গিয়ে আবার মাঝখানে নেটওয়ার্ক চলে গেছিল। যাই হোক, আর আলটিমেট পাওয়া গেছে। আমরা স্টার্ট করছি। আমাদের ফার্স্টে আমরা তাহলে ওই জায়গা থেকেই আমরা আসছি যে আমাদের ফার্স্টে इन्फॉर्मेशन যেটা নিতে হবে। तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? ये है डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये हमने लिख लिया ना, 31/3/2020। এটা লেখা হয়ে গেছে সবার? हेलो। हाँ सर हो। हाँ सर हो गया। और उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन भी कंप्लीट हो गया था, पूरा 01/07/2000। और इसके बाद प्री एक्विजिशन पीरियड हमने लिखा है, देखो इधर 1/4/2019 टू 1/7/2019, मतलब इधर कितना होता है 3 मंथ्स, है ना। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितना होता है? इधर होता है 3 मंथ्स। ओके, तो इधर हमने लिखा है 3 मंथ्स, और उसके नीचे देखो लिखा है इक्वल टू, देखो ऐसे लिख लो 3/12, ऐसे लिख लो 3/12, मतलब ये 12 मंथ का 3/12 पोर्शन है ये, ठीक है, ऐसे लिख लो। और उसके बाद लिखो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, और इसका डेट होगा 1/7/2019 टू 31/3/2020, और इधर आएगा आपका 9 मंथ्स। तो ऐसे लिखना इक्वल टू देखे 9/12, और इसे लिखना 9/12। ओके, और इसके बाद हमने क्या लिखा है, होल्डिंग कंपनी शेयर। देखो एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाके देखो उधर एडजस्टमेंट में फर्स्ट में ही लिखा है, बिग लिमिटेड एक्वायर्ड 75% ऑफ स्मॉल लिमिटेड शेयर एट ₹6 लाख ऑन 1 जुलाई 2019, है ना। उधर है कि नहीं? हाँ सर। एडजस्टमेंट है ना, बिग लिमिटेड एक्वायर 75% ऑफ स्मॉल लिमिटेड शेयर, मतलब इधर हमने लिखा है होल्डिंग कंपनी शेयर, कितना शेयर परचेज किया है 75%। देखो हमने लिखा है इधर 75%, तो 75% का मतलब सभी को पता है 75/100, और इसको हम छोटा फ्रैक्शन में ले लिया, मतलब 3/4, 25 से कट दिया और इसको आ गया ये 3/4। ओके ना। और माइनॉरिटी का शेयर कितना होगा, तो टोटल शेयर अगर 1 होगा तो 1 से आप 3/4 माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 1/4, है ना, मतलब 25%। ये इधर अगर 75% होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिया है तो रिमेनिंग रहेगा 25%। तो हमने 25% भी आप कर सकते हो, और आप 1/4 भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 3/4। 1 है टोटल शेयर, टोटल शेयर को हम 1 बोलते हैं फ्रैक्शन में, है ना। तो 1 से 3/4 ये होल्डिंग कंपनी का माइनस हो गया, और इधर आ गया आपको 1/4। ठीक है, अभी ये इन्फॉर्मेशन का पार्ट हमने खत्म कर दिया। अगर कोई डाउट है इधर तो हमको बोलो, मैं पहले इधर डाउट क्लियरिंग करके आगे बढ़ूंगा, ঠিক আছে। এটার মধ্যে কারোর কিছু ডাউট থাকলে বা কোনো কোশ্চেন থাকলে তোরা বলতে পারিস, তারপরে আমি সামনের দিকে যাব। এবার ইনফরমেশনের পরে আমাদের 4টে ওয়ার্কিং হবে, 4 ওয়ার্কিংস, 4 ওয়ার্কিং हम लोगों को करना है। কোনো প্রবলেম আছে ইনফরমেশন পার্টে? নেই, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে এবার আমাদের ফার্স্ট ওয়ার্কিং এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কিং চলে আসছি এখানটায়। ওকে, এটাতে কি করব আমি বলেছি, আমার টোটাল যে 4টে ওয়ার্কিং হবে, 4টে ওয়ার্কিং এর মধ্যে প্রথম দুটো হবে মাইনরিটির জন্য, পরের দুটো হবে হচ্ছে হোল্ডিং কোম্পানির জন্য। ঠিক আছে, প্রথম দুটো হবে মাইনরিটির ক্যালকুলেশন, পরের দুটো হবে হোল্ডিং এর। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই পার্টটা, এই নাম্বার 1 वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर वर्किंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छी तरह से समझ लेना, कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, स्टेप टू स्टेप ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इधर
एक कलम देना है पार्टिकुलर्स का, और ये टोटल का, और ये इधर हमने लिखा है प्री एक्विजिशन, और इधर हमने लिखा है पोस्ट एक्विजिशन। और हेडिंग में क्या लिखा है देखो, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ स्मॉल लिमिटेड, मतलब माइनॉरिटी का कैलकुलेशन हो रहा है। इधर हमने ब्रैकेट में भी लिख दिया, ऐसे देख लो, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ स्मॉल लिमिटेड, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ स्मॉल लिमिटेड, मतलब इधर हमको क्या करना है, स्मॉल लिमिटेड जो है उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा कुछ, और रिजर्व का भी इधर कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो इधर पार्टिकुलर्स है, इतना तक काट लिया ना, इतना तक बना लिया। हाँ सर। ओके, No, sir. तो हाँ, নো স্যার না ইয়েস স্যার, একটু দাঁড়ান। আচ্ছা একটু দাঁড়াচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই, কেটে নে ফটাফট। হয়ে গেলে বল। স্যার ডান। হয়ে গেছে। কি আবার একটা এসছে মনে হয়। আচ্ছা, এটা হয়ে গেছে। এবার এটা করার জন্য ফার্স্টে নিয়মটা মাথায় রাখ, নিয়মটা মাথায় রাখ। নিয়মটা হচ্ছে কি, যে ফার্স্টে আমাকে এখানে নিতে হবে স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অন 1/4/19। কার স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস নেব? এখানে হচ্ছে ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএলটা নিতে বলেছে। ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএলটা কার নেব? এই যে স্মল লিমিটেডের। ওকে, এবার এই ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএলটা কোথায় থাকবে? দেখ, অ্যাডজাস্টমেন্টে চলে যা, অ্যাডজাস্টমেন্টে চলে যা, যেখানটায় তোর ওই যে পড়লি একটু আগে, বিগ লিমিটেড হ্যাজ অ্যাকোয়ার্ড 75% অফ স্মল লিমিটেড শেয়ার্স at rupees 6 lakh on 1st July 2019 হয়েছে। হ্যাড অ্যান ওপেনিং ব্যালেন্স, তারপরে দেখাচ্ছে হ্যাড অ্যান ওপেনিং ব্যালেন্স অফ 1 lakh ইন স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস, had on opening balance of rupees 1 lakh in statement of profit and loss। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद क्या बोला है देखो, फ्रॉम which it paid, फ्रॉम which मतलब ये 1 लाख में से पेड किया है डिविडेंड। 1920 का एक डिविडेंड दिया है, कितना परसेंट है? 10%। 1920 का एक डिविडेंड दिया है 10%। 1920 का एक, লেখা আছে তো। হ্যাঁ কারেকশন করিসনি তো, বলেছিলাম ওটা আগের দিন 10% করে নে, ওটা 10% কর। হয়েছে অন 30 সেপ্টেম্বর 2019। মানে আমার ফার্স্টে এখানে সবসময় মাথায় রাখবি, হোল্ডিং কোম্পানির অঙ্ক যখন করব, এই যে অ্যানালিসিস অফ প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ অফ স্মল লিমিটেড মানে মাইনরিটিটা করছি, তার স্টেটমেন্ট অফ পিএলটাই নেব। কোনটা নেব? ওপেনিং। এবার এই ওপেনিং থেকে আমাকে ডিভিডেন্ডটা ফার্স্টে লেস হবে, যে ডিভিডেন্ডটা এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টে বলা থাকবে। কত পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড? ওরা 10% বলেছিল, আর এখানে মনে হয় 1 2 3 4, এটা ভুল আছে, একটা জিরো বাড়বে এখানে, এখানে একটা জিরো বাড়বে, 3 লাখ হবে। ঠিক আছে, 3 লাখ ইন্টু 10% কর এখানে, 3 लाख इंटू 10%। ओके ना, एखाने हवे 3 लाख इंटू 10%। 3 लाख कहाँ से मिला? देखो, ये जो माइनॉरिटी है, मतलब ये स्मॉल लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है? डिविडेंड किसके ऊपर बनता है? शेयर कैपिटल के ऊपर बनता है। और शेयर कैपिटल कितना है? देखो उधर 3 लाख है, बैलेंस शीट में देखो सबके ऊपर में है शेयर कैपिटल। होल्ड बिग का है 9 लाख और स्मॉल का है देखो 3 लाख, तो इधर आ जाएगा आपका 3 लाख इंटू 10%, 30,000 नहीं, 3 लाख इंटू 10%। तो 3 लाख इंटू 10% करके आएगा आपको 30,000। ठीक है, और 30,000 इधर से लेस कर दो, तो 30,000 लेस करने के बाद आएगा आपको 70,000, और इसको क्लोज कर दो, और इधर लिखो नेट स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन 1/4/19, मतलब 1/4/19 में इतना पीएल रहना चाहिए था, मतलब ओपनिंग में इतना पीएल रहना चाहिए था। মানে ওপেনিং এ আমার 70,000 টাকা, আবার কি আবার ঢুকছে, ঠিক আছে কি বললাম বুঝতে পারছি? এটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড পেইড 3 লাখ
ইন্টু 10% হবে, 3 লাখ ইন্টু 10% মানে 30,000। এবার 1 লাখ থেকে 30,000 লেস করার পর এইভাবে ক্লোজ করবি 70,000। তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার ওপেনিং এ, তাহলে এখানে কি লিখেছি, নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 1419, নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 1419 কত হবে, 70,000। এবার দেখ এই 70,000 আমি পাশে প্রি এর কলামে দিয়েছি, তাহলে প্রি এর পিরিয়ডটা কি আছে আমার, প্রি এর পিরিয়ডটা কত আছে আমার, হচ্ছে অ্যাকোয়ার করেছি কবে, 1 জুলাইতে, তাহলে এটা 1 জুলাইয়ের আগের আমার পিএল। 1 জুলাইয়ের আগের যদি পিএল হয় তাহলে সেটা কোথায় যাবে, পিএলটা চলে গেল প্রি অ্যাকুইজিশন পোর্শনে, এই যে পাশে সাথে সাথে লিখে দিবি। হয়েছে এত অবধি সবার? প্রথমে আমরা ওপেনিং পিএলটা নেব, প্রত্যেকটা অঙ্কেই তাই করবি, স্টেটমেন্ট অফ পিএল ওপেনিং নিবি, তার থেকে ডিভিডেন্ড থাকলে ডিভিডেন্ডটা লেস করবি, করার পর নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল যেটা বেরোবে সেটা ডাইরেক্টলি তোর প্রি অ্যাকুইজিশন পোর্শনে যাবে, প্রি অ্যাকুইজিশন পোর্শনে ডাইরেক্টলি তখন এটাকে দিয়ে দেবো। ওকে, এত অবধি হয়েছে সবার? একটু বল আনমিউট করে। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ভেরি গুড, ভেরি গুড। এবার কি করব, স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন কবে লিখেছি দেখ, 31/3/2020, মানে ক্লোজিং স্টেটমেন্ট অফ পিএল। এটা কোথায় থাকে, ব্যালেন্স শিটে। এটা আমাকে ব্যালেন্স শিট থেকে নিতে হবে, ওপেনিংটা থাকবে অ্যাডজাস্টমেন্টে, ক্লোজিংটা কিন্তু ব্যালেন্স শিটে থাকবে। তাহলে ব্যালেন্স শিটে কোথায় দেখ থাকে আমার স্টেটমেন্ট অফ পিএল, রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের মধ্যে। তোরা ব্যালেন্স শিটে চলে যা, ব্যালেন্স শিটের মধ্যে দেখ রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস লিখে নোট নাম্বার 1 দিয়েছে, নোট নাম্বার 1 দিয়েছে, তাহলে তোর নিচে তাহলে নোটে গিয়ে ডিটেলসটা দেখতে হবে, নিচে নোটসে চলে যা, নোটসে গিয়ে ডিটেলে আমাকে বল কি কি আছে, নোটস টু অ্যাকাউন্টসে গিয়ে বল রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস, ওখানে দেখ দেখানো আছে নোটস টু অ্যাকাউন্টস, General নিচে চলে reserve. যাও, জেনারেল রিজার্ভ আর স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস। তাহলে আমি নেব স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস, এখানে দুটো স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস আছে, কার্ডটা নেব, কার্ডটা নেব, কার কাজ করছি, প্রথম ওয়ার্কিং কার, ভেরি গুড, প্রথমটা স্মল, তাহলে স্মলের কাজ করছি, তাহলে স্মলের স্টেটমেন্ট অফ পিএল দেখ আছে কত, 2 লাখ, ওখান থেকে নিয়ে নিলাম। দেখ স্মলের স্টেটমেন্ট অফ পিএল 2 লাখ ছিল, তার মানে ক্লোজিং এর স্টেটমেন্ট অফ পিএল 2 লাখ। আর এই যে ওপরে যেটা নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল বার করেছিস ওপেনিং এ, সেটাকেই লেস করবি এখান থেকে, এই যেটা লিখেছিস এই লেখাটাই সেম থাকবে। দেখ লিখেছি লেস নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 1419, অ্যামাউন্ট দেখ লিখেছি 70,000। তার মানে কি বোঝালাম এখানে, যে আমার আমার ক্লোজিং এ আমার কাছে 2 লাখ টাকা প্রফিট ছিল আর ওপেনিং এ ছিল 70,000, তাহলে এই বছরে আমার কত টাকা প্রফিট আর্ন করেছি সেটাকে বলছি প্রফিট ডিউরিং দ্য ইয়ার। এই যে মাইনাস করলে বেরোচ্ছে, আবার বলছি, আমার বছরের শুরুতে ছিল 70,000, শেষে হয়েছে 2 লাখ, বছরের শুরুতে ছিল 70,000, শেষে হয়েছে 2 লাখ, তাহলে আমি এবছরে কত টাকা প্রফিট আর্ন করতে পেরেছি সেটাকেই বলছে প্রফিট ডিউরিং দ্য ইয়ার। প্রফিট ডিউরিং দ্য ইয়ার কি করে পাবো, স্টেটমেন্ট অফ পিএল ক্লোজিং এর থেকে স্টেটমেন্ট অফ পিএল ওপেনিং এর নেট ব্যালেন্সটা মাইনাস করলাম, তাতে বেরোলো 1,30,000। এটা প্রফিট ডিউরিং দ্য ইয়ার মানে এই বছর, মানে 19-20 যে সালটা, সেটাতে আমায় 1,30,000 টাকা প্রফিট আমার এসছে। এবার এই 1,30,000 টাকার মধ্যে থেকে 3 মাসের প্রফিট প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট, সেই জন্য এখান থেকে দেখ লেস করা হয়েছে, লেস প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট বলে 1,30,000 ইন্টু 3/12, 32,500, এই যে প্রি অ্যাকুইजिशने বসিয়ে दिएছি। 1,30,000 हमारा जो है ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है और ये टोटल ईयर का प्रॉफिट है, इसमें से प्री और पोस्ट का डिवाइडेशन करना है। ये 1,30,000 में से 3 महीने का प्रॉफिट चला जाएगा प्री में और पोस्ट में जाएगा रिमेनिंग जो रहेगा 9 मंथ का। तो ऐसे लिखो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000 लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1,30,000 इंटू 3/12 आएगा 32,500, और इसको हमने देखो प्री एक्विजिशन में दे दिया, इधर प्री एक्विजिशन में लिख दिया, ठीक है। और इसको माइनस करने के बाद 97,500 जो आएगा ये क्या होगा, इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम, इधर लिख दिया हमने, देखो क्या लिखा है, Post acquisition profit. হয়ে গেল। তার মানে কি এটা 3 মাসের প্রফিটটা প্রিতে গেল, কারণ আমরা প্রি পিরিয়ডটা ওখানে লিখেছি ওপরে, তাহলে 3 মাসেরটা গেল প্রিতে, আর এই 97,500 দেখ পোস্টে গিয়ে বসে গেছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। 30 এই যে 1,30,000 এর দুটো পোর্শন হলো, একটা গেল প্রিতে একটা গেল পোস্টে, হয়েছে। 3 মাসেরটা গেল হচ্ছে প্রিতে আর 9 মাসেরটা গেল হচ্ছে পোস্টে। এত অবধি হ্যাঁ, সবার স্যার। ক্লিয়ার হয়েছে? এবার আমাকে সেম ভাবেই জেনারেল রিজার্ভটা করতে হয়।
জেনারেল রিজার্ভটা তাহলে কি করা উচিত? তাহলে স্টেটমেন্ট অফ পিএল এর জায়গায় এখানে লিখবো জেনারেল রিজার্ভ অন এত, তার থেকে লেস ডিভিডেন্ড, ডিভিডেন্টের জায়গায় এখানে চলে যায় বোনাস শেয়ার। তার মানে জেনারেল রিজার্ভটা আমার এই একইভাবে হবে। ওকে, এই জেনারেল রিজার্ভটা আমাকে একইভাবে করতে হবে যদি অন্য অঙ্ক থাকে তখন, কিন্তু এই অঙ্কটা আমার অত কিছু দেয়নি। স্টেটমেন্ট অফ পিএল থেকে আমরা বাদ দেবো ডিভিডেন্ড, লেস করব, আর জেনারেল রিজার্ভ থেকে বাদ যায় হচ্ছে বোনাস শেয়ার যদি ইস্যু করি, বোনাস শেয়ার। তোরা নাম শুনেছিস বোনাস শেয়ার, অঙ্ক করেছিস বোনাস শেয়ারের। কিন্তু এই অঙ্কটায় এবার তোরা দেখ জেনারেল রিজার্ভ আমার এখানে দেখ অ্যাডজাস্টমেন্টে দেখ বলা আছে, দেখ একদম নিচে যেটা পেন দিয়ে লেখা আছে, দেয়ার হ্যাজ বিন নো চেঞ্জেস ইন জেনারেল রিজার্ভ অফ স্মল লিমিটেড ডিউরিং 2019-20। এবার তুই দেখ তোর যে ব্যালেন্স শিটে নোটস টু অ্যাকাউন্টসটা দিয়েছে সেখানে জেনারেল রিজার্ভ স্মল এর কত আছে? ব্যালেন্স শিটে জেনারেল রিজার্ভ কত আছে দেখ, 30,000। এটা কখন? ক্লোজিং এর, তাই তো? ব্যালেন্স শিট তো ক্লোজিং ডেটে দেওয়া আছে, তাহলে ক্লোজিং ডেটে আমার 30,000 আছে। আর ওপেনিং এ কত আছে কিছু বলেনি ওরা, ওরা বলছে এবছরে কোনো টাকা জেনারেল রিজার্ভে ট্রান্সফার করিনি। তার মানে আমার ওপেনিং এ যেটা ছিল সেটাই ক্লোজিং এ বসে আছে, তাই না? তাই নয় কি? আমি আবার বলছি, আমাকে ক্লোজিং ডেটে জেনারেল রিজার্ভ বলেছে 30,000, ব্যালেন্স শিটে শো করছে, কিন্তু নিচে আমাকে বলছে যে এবছরে আমি কোনো টাকা জেনারেল রিজার্ভে ফেলিনি। তার মানে কি ওপেনিং এ যেটা ছিল সেটাই এখন রয়েছে, সেই জন্য হ্যাঁ। আমরা লিখে, তাই না? তাহলে জেনারেল রিজার্ভ হচ্ছে আমার ওপেনিং ডেট দিয়েই লিখেছি 30,000, এখানে লিখে ক্লোজ করে দিলাম। তাহলে ওপেনিং এরটা কোথায় যাবে? এই যে প্রিতে চলে গেল। ওকে, ওপেনিং এরটা আমার স্যার প্রিতে বলছি চলে গেল। একটা কোশ্চেন আছে, বলছি ওপেনিং বল। এরটা প্রি অ্যাকুইজিশনে গেল কেন স্যার? আমার ওপরের দেখ প্রি অ্যাকুইজিশনের ডেটটা কি আছে, প্রি অ্যাকুইজিশন পিরিয়ড মানে 1/4 থেকে 1/7 মধ্যে যত গল্প আছে সেগুলো সব প্রিতে। তার মানে 1/4 যে মালটা আছে সেই মালটা কোথায় যাবে? প্রিতেই যাবে, প্রিতে যাবে, হ্যাঁ। ঠিক আছে? তাহলে চলে আসলাম এখানে 30,000, তাহলে আমার এই 30,000 যেহেতু এটা ওপেনিং এর সেই জন্য এটা প্রিতে গেল। এবার কোনো কাজ নেই আমার এখানে, আমি এবার কি করব, এই পি আর পোস্ট দুটোকে যোগ করে দেবো। এখানে দেখ লিখেছি টোটাল, তোরাও যোগ করে দে। তোরা একটু অ্যাডটা করে দেখে নে এটা অ্যাডটা ঠিক আছে নাকি। এই 70,000, 32,500 আর 30,000, 30 আর 70 1 লাখ, আর 32,500, 1,32,500 देख আসবে। तो इसका टोटल आएगा 1,32,500 प्री का, और ये पोस्ट का आएगा कितना? 97,500। ঠিক আছে, তাহলে এখানে টোটালটা করে দিলাম। টোটাল করেছিস সবাই? এইবার হ্যাঁ বল, টোটাল হয়েছে? ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। তো টোটাল করার পরে এবার এই যে টোটাল যেটা বেরোলো এর মধ্যে থেকে মাইনরিটি কতটা পাবে সেটাকে দেখাতে হবে 1/4। এটা তো টোটাল বেরোলো, এটা আফটার অল অ্যাডজাস্টমেন্ট টোটাল বেরিয়েছে 1,32,500। ওকে, আর ফ্রিতে আর পোস্টে এত। এবার এই যে টোটালটা বেরিয়েছে এর মধ্যে থেকে আমরা লেস করব মাইনরিটিরা কতটা পোর্শন পাবে। মাইনরিটিরা তাহলে 1/4 পাবে, সেটা উপরে মাইনরিটি শেয়ার লেখা আছে। তাহলে এইটার উপর এবার 1/4 করে দিয়ে এটা বেরোবে, আর এটার উপর 1/4 করলে এটা বেরোবে। মানে 1,32,500 इसके ऊपर 1/4 करने से आएगा 33,125, और 97,500 इसके ऊपर 1/4 करने से आएगा 24,375। ক্যালকুলেশনটা করে দেখে নে ঠিক আছে নাকি। এটা ছিল টোটাল, টোটালের থেকে আমরা মাইনরিটির পোর্শনটা ওদেরকে বুঝিয়ে দিলাম যে টোটালটা তো এখন ওরা পাবে না, আর যেহেতু শেয়ার কেনা হয়ে গেছে তাহলে টোটালের মধ্যে কতটা ওরা পাবে, ওদের শেয়ার হচ্ছে 1/4, সেই জন্য 1/4টা এখান থেকে লেস হয়ে গেল। তাহলে এটা থেকে লেস করলে 99,375, আর এটা থেকে লেস করলে 73,125। এটা কারা পাবে? এদের পাশে লিখেছি হোল্ডিং কোম্পানি শেয়ার 3/4, মানে এটার উপর 3/4 করলে এটা বেরোবে, আর এটার উপর 3/4 করলে 97,500 উপর 3/4 করলে এটা বেরোবে।
ঠিক আছে, ওই জন্য 3/4 আর কিছু করতে হবে না, জাস্ট লেস করলেই তোর এই পোর্শনটা 3/4 চলে আসবে। স্যার বলছি ওকে, তার মানে এই 3/4টা এই যে 1,32,500 এর সাথে এই যে 33,125 বেরোলো, এই দুটোকে মাইনাস করলে এই যে এই হোল্ডিং কোম্পানি 3/4 যেটা হয় এটা বেরোবে, তাই তো? এটা বেরোবে, এটা বেরোবে, এটার উপর আর 3/4 তার করতে মানে হবে না। আমাকে আর মানে টোটালটার সাথে 3/4 করার দরকার নেই, মাইনাস করে দিলেই বেরিয়ে না না, যাবে। মাইনাস করলেই তো বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক এখানে আছে, ইন্ডিকেশনটা দিয়ে রাখলাম, আমরা ইন্ডিকেশনটা ঠিক দিয়ে আছে। রাখলাম, এটা 3/4 ভ্যালু। এবার এবার এই যে ফার্স্ট ওয়ার্কিংটা, এইটা মাথায় রাখবি। এই ওয়ার্কিং এর এই যে লাস্টের চারটে আইটেম কি কি আছে? 33125, 24375, 99375, 37125, তাহলে চারটে আইটেম আছে তো। এখানে কটা আইটেম হচ্ছে? মাইনরিটি আর হোল্ডিং মিলে কটা আইটেম আছে? চারটে আইটেম তো, চারটে অ্যামাউন্ট, সরি আইটেম চারটে। তার মধ্যে এর পরে যে ওয়ার্কিংটা বানাবো সেটাই যাবে এই দুটো, মানে ওয়ার্কিং নাম্বার 2 তে যাবে এই দুটো। ওকে, কোন দুটো? মাইনরিটির দুটো চলে যাবে। তারপরে যে ওয়ার্কিংটা করব সেটাতে এটা যাবে, তার মানে ওয়ার্কিং নাম্বার 3 তে যাবে কোনটা? এই পোর্শনটা হোল্ডিং 99375। ওকে, কোম্পানির শেয়ারটা। হ্যাঁ এই প্রথমটা প্রিটা। তারপরে যেটা লাস্ট ওয়ার্কিং করব সেটা যাবে এটা। তাহলে এইখানে যে চারটে আইটেম বেরোলো সে চারটে, সেকেন্ডে যেটা মাইনরিটিটা নেবেন সেকেন্ড ওয়ার্কিং এ, ওটা কি ওই দুটোই হবে, প্রি আর পোস্ট এই দুটোই দুটোই যাবে, নেবেন, তাই তো? দুটোই যাবে, আচ্ছা, দুটোই যাবে। থার্ডে যাবে হচ্ছে শুধু প্রিটা হোল্ডিং কোম্পানির, আর হোল্ডিং কোম্পানি ফোর্থে প্রিটা যাবে আর হচ্ছে পোস্টটা। একদম ক্লিয়ার। তাহলে আমরা এগোবো, এগোবো এবার। দেখ সবার ক্লিয়ার নাকি স্যার, বল। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। এগোন এগোন। हाँ सर। ওকে চলো এবার তাহলে নেক্সট ওয়ার্কিং নাম দিয়েছি দেখো, মাইনরিটিজ ইন্টারেস্ট। ওকে না, মাইনরিটি মানে আমাদের এখন হচ্ছে স্মল লিমিটেড। তাই এখানে আমরা কি নেবো? ফার্স্টে फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड, मतलब ये 3 लाख जो टोटल शेयर था इसमें से 3/4 शेयर बिग लिमिटेड ने खरीद लिया है, तो इसके पास कितना रहेगा? तो 1/4 रहेगा। মানে 3 লাখ টাকার যে শেয়ার ছিল পুরোটাই তো আর হোল্ডিং কোম্পানি কেনেনি, 75% কিনেছে। তাহলে তার বাকি যে পোর্শনটা সেটা তো মাইনরিটির কাছে থেকে যাবে। সেই জন্য এটা বলছে फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड 3 लाख इंटू 1/4, 1/4 मतलब माइनरिटी का पोर्शन जो है। দেখ এটা বুঝতে পারলি নাকি? फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड মানে হচ্ছে দেখ মানে স্মল লিমিটেডের শেয়ার ক্যাপিটাল আছে 3 লাখ টাকা, তো 3 লাখ টাকার মধ্যে 75% মানে 3/4 শেয়ার অলরেডি হোল্ডিং কোম্পানি কিনে নিয়েছে। ওকে, তাহলে 3/4 যদি শেয়ার কিনে নিয়ে থাকে তাহলে মাইনরিটির কাছে বা স্মলের কাছে এখন কতটা শেয়ার আছে? তার মানে 1/4 আছে। তাই লিখেছি দেখ, फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड 1/4। এটার সাথে দুটো জিনিস অ্যাড হবে যেটা এই লাস্ট ওয়ার্কিং এ বার করেছিস, এই যে মাইনরিটি শেয়ার প্রি আর পোস্টটা। ওকে, এই যে এই দুটো দেখ, দেখাচ্ছি, দেখতে হ্যাঁ স্যার, পাচ্ছিস? বুঝে গেছি। হুম। তাহলে ওখানে কি লিখবো দেখ, লিখেছি অ্যাড প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ, অ্যাড পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ। লিখবো অ্যাড প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ, অ্যাড পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ দিয়ে এই তিনটাকে অ্যাড করে দেবো। এটা হয়ে গেল আমার মাইনরিটি ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন। স্যার এটাকে বক্স করেছেন কেন আর এখানে একটা তীর মেরেছেন কেন? তীর তো যেখানে সেখানে মারা উচিত নয়, আপনি একটা তীর মেরে রেখেছেন কারণ এটা আমার ব্যালেন্স শিটে পাঠাতে হবে, ওই জন্য তীর এখন রেডি করা আছে, তুমি ভাই ব্যালেন্স শিটে যাবে। এই অ্যারো মেরেছি মানে এটাকে ব্যালেন্স শিটে পাঠাতে হবে বলে অ্যারো দিয়ে রেখেছি। আমরাও ওকে কি না? খাতাতে তাই করব? না না, বুঝে গেলে কিছুই করতে হবে না, শুধু এটা বার করে ছেড়ে দিবি। এটা আমার বোঝার সুবিধার্থে তোদের বোঝানোর জন্য অ্যারো দিয়েছি, মানে এই আইটেমটা আমাকে নতুন যে কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স শিট বানাবো সেখানে আমাকে নিতে হবে, সেই জন্য একটা অ্যারো মেরে রেখেছি। একে ঠেলা দেবো, এখান থেকে চলে যাবে ব্যালেন্স শিটে, ওই জন্য অ্যারোটা দিয়ে রেখেছি। ওকে, তাহলে এই তিনটাকে অ্যাড কর, 1,32,500। ওকে না? এত অব্দি ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। ভেরি গুড। এবার আগে যাব, আগে যাচ্ছি কস্ট অফ কন্ট্রোল। Yes, sir. আগে হচ্ছে কস্ট অফ কন্ট্রোল, ওয়ার্কিং নোট নাম্বার 3, 3 নম্বর ওয়ার্কিং কস্ট অফ কন্ট্রোল। এটাই আমরা কি করব? এটা কাদের হচ্ছে ভালো করে ভাব। 1 আর 2 কাদের ছিল? 1 আর 2 যে ক্যালকুলেশন করলাম সেটা কাদের? মাইনরিটিস দের। তাহলে 3 Sir, minorities. 3 আর 4 কাদের হবে? মেজরিটিস যারা। মেজরিটিস যারা, মানে বিগ লিমিটেড বা হোল্ডিং এর। ভেরি গুড। তাহলে আমরা দুটো আলাদা করে দিয়েছি, প্রথম দুটোর কাজ শেষ। এবার আমরা বিগ লিমিটেডের গল্প নিয়ে ভাববো। এই যে এখানে যে কস্ট অফ কন্ট্রোল কথাটা লেখা আছে এটার মিনিংটা আগে বুঝে নে। কস্ট অফ কন্ট্রোলে আমাকে যেটা ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটা ফার্স্ট কনসেপশনটা যদি ক্লিয়ার থাকে
তাহলে আমার কোনো চাপ নেই। মানে কস্ট অফ কন্ট্রোলে আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে যে হোল্ডিং কোম্পানি ওদের যে শেয়ারটা কিনেছিল তার জন্য তো একটা টাকা দিয়েছে, দিয়েছে কি দেয়নি? দিয়েছে। কত টাকা দিয়েছে সেটা কোথায় পাবো? নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টে, এবং নিচেও অ্যাডজাস্টমেন্টে দেখ বলা আছে। অ্যাডজাস্টমেন্টে আরেকবার পড়ে নে। বিগ লিমিটেড হ্যাজ অ্যাকোয়ার্ড 75% অফ স্মল লিমিটেড শেয়ার অ্যাট ₹6 লাখ। 6 লাখ টাকা দিয়েছে বলে ওরা শেয়ারটা ছেড়েছে। তারপর কত টাকা পেইড করেছে ওই 6 লাখ টাকা দেখ, আবার দেখ তোর নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে দেখ দেখানো আছে। একটু ব্যালেন্স শিটটা খুলে দেখে নে, তাহলে কনসেপশনটা ক্লিয়ার হবে। নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বলে ব্যালেন্স শিটের মধ্যে দেওয়া আছে, অনেক সময় হয়তো অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকবে না, তখন আমাকে ব্যালেন্স শিটের নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টটাকে তুলতে হবে। মানে আমি কত টাকা দিয়েছি তার এগেনস্টে আমি কি কি পেয়েছি সেটা আমাকে বার করতে হবে, এই দুটো ডিফারেন্স। মানে আমি 6 লাখ টাকা ওদেরকে দিয়েছি, আমি আমি কি বেশি দিয়েছি না কম দিয়েছি সেটা খালি দেখতে হবে। যদি বেশি দিয়ে থাকি তাহলে সেটা হচ্ছে গুডউইল এর জন্য পেমেন্ট করেছি এক্সট্রা টাকাটা, আর যদি কম পেমেন্ট করে থাকি তাহলে ওটা আমি লাভ করেছি, ওটা আমার ক্যাপিটাল রিজার্ভ। ওকে, মানে এই কস্ট অফ কন্ট্রোলে আমাকে বার করতে হবে গুডউইল ক্যালকুলেশন হবে না ক্যাপিটাল রিজার্ভ হবে। মানে আমি কম দিয়েছি না বেশি দিয়েছি, লেনা দেনা, পরিষ্কার ভাষায় লেনা দেনা, গিভ অ্যান্ড টেক, যেটাকে তোরা বলিস যে আমি দিয়েছি এত। তাহলে এটাকে লিখবো কিভাবে? দেখ, প্রথমে দেখ লিখেছি ইনভেস্টমেন্ট ইন শেয়ার্স, এটাকে আউটারের কলামের মতন করে লিখেছি। দেখ আউটার একটু সরিয়ে লিখেছি এটা, ওকে না? এইটা আমি দিয়েছি, দিয়ে যেটা দিয়েছি সেটাকে ফার্স্টে লিখতে হয়। সেটাকে লিখেছি দেখ ইনভেস্টমেন্ট ইন শেয়ার্স 6 লাখ, 6 লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছি আমি। ওকে, ইনভেস্টমেন্ট ইন শেয়ার্স হচ্ছে 6 লাখ, 6 লাখ। এবার এর এগেনস্টে যেগুলো পেয়েছি তার লিস্ট হচ্ছে, সেগুলো লেস হবে বলে তার লিস্টটাই যে এইগুলো, তার লিস্ট কি কি আমি পেয়েছি, কতটা কি কি পেয়েছি সেটাই। 1 নম্বর হচ্ছে আমি ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার পারচেজ, মানে যে শেয়ারটা কিনেছি তার একটা নিজস্ব ফেস ভ্যালু আছে। তো 3 লাখ টাকার যে শেয়ারটা কিনেছি, 3 লাখ টাকার মধ্যে 75% কিনেছি মানে 3/4, তাহলে ওটার ফেস ভ্যালু কত? তাহলে 3 লাখ ইন্টু 75% বা 3/4, দেখ 2,20,000, 25,000। মানে আমি তো আলটিমেট কিনেছি, তো কি কিনেছি মানে শেয়ার কিনেছি, তাহলে সেই শেয়ারের একটা তো মার্কেটে ফেস ভ্যালু থাকবে। তাহলে 3 লাখ টাকার মধ্যে আমি 75% কিনেছি বা 3/4 কিনেছি, সেই জন্য ফার্স্টে আমরা লিখবো ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার পারচেজ, যে শেয়ারটা কিনেছি তার ফেস ভ্যালু কত। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। মানে আমি যে শেয়ারটা কিনেছি তার তো একটা ফেস ভ্যালু আছে, সেইটা ফার্স্টে লিখছি। ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার পারচেজ, যে শেয়ারটা আমি কিনলাম তার ফেস ভ্যালু কত? 2,25,000। তার সাথে আমি কি বলেছিলাম, এই যে আমার যে ওপরে যে ওয়ার্কিংটা বানিয়েছি, সরি, এই যে ওয়ার্কিংটা বানিয়েছি তার 99,375 এটা যাবে ওখানে, তাই তো? এইটা 3 নম্বর ওয়ার্কিং এ যাবে। দেখ এটাকে নিয়েছি, এইখানে দেখ নিয়ে। স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি না। স্যার আটকে গেছে, কিছু শোনা যাচ্ছে না। सर है ही नहीं। হ্যাঁ স্যার এখন লেফট सर করলো। अब कहाँ है?
আছিস? শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ হ্যালো, স্যার যাচ্ছে স্যার, যাচ্ছে। हाँ सर। কারেন্ট চলে গেছে, উড়ে গেছে, আমি ফোন থেকে কানেক্ট করলাম আবার আগের দিনের মতন। মানে আমাদের হোল্ডিং কোম্পানিতে এত চাপ নিচ্ছে কেন কি জানি, বুঝতে পারছি না। এই জিনিসটা তো ভালো করে শেখাতে। আমি আবার স্ক্রিন শেয়ার করছি, ওকে? রেকর্ডিং চলছে, রেকর্ডিং আছে, ওকে। আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করে নিচ্ছি। উফ, এটাই হচ্ছে অনলাইন আর অফলাইনের গল্প রে বাবু। কি করে তাদের বোঝাবো, কি করে অলরেডি ওপেন হয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে? এসছে? हाँ सर। हाँ हाँ। ভেরি গুড। আচ্ছা, চল আমরা এখানটা যেটা ছিলাম ওখান থেকে আবার কন্টিনিউ করছি, ওকে? তো কস্ট অফ কন্ট্রোলে ফার্স্টে ইনভেস্টমেন্ট ইন শেয়ারসটা নিলাম, তারপর হচ্ছে ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার পারচেসড ইনার কলামে লিখবো, ঠিক আছে? যেগুলো পেয়েছি সেগুলো এখানে লিস্ট করছি। প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ, আমি বলেছিলাম যে আমার ফার্স্ট ওয়ার্কিং এ যেটা ছিল, ফার্স্ট ওয়ার্কিং এর এই চারটে আইটেম নিয়ে গল্প ছিল। এই দুটো তো আমার চলে গেছে ওয়ার্কিং টুতে, এইটা আসবে এবার, এইটা 99375, ওকে? তো সেটাকে দেখ আমি নিয়েছি এখানে 99375, দ্যাট ইজ প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ 99375, ওকে? হয়ে গেল, ঠিক আছে? এটাও তো পেয়েছে ওরা, যে এই যে শেয়ারটা পেয়েছে তার সাথে এটাও তো ওরা ফ্রিতে পেয়েছে। আর একটা জিনিস ফ্রিতে পেয়েছে কি, ডিভিডেন্ড। টোটাল ডিভিডেন্ড কত আছে? 30,000। পুরোটা কি ওরা পাবে হোল্ডিং কোম্পানি? কেউ আনমিউট করে বল। স্মল লিমিটেড টোটাল ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করেছে 30,000। সেই 30,000 পুরোটাই কি হোল্ডিং কোম্পানি পাবে? 3/4 পাবে। কেন? কারণ ওরা 3/4 শেয়ার কিনেছে, তাই ওইটুকুনি ওরা পাবে। ভেরি গুড। তাহলে হ্যাঁ সেই স্যার। জন্য লিখেছি 30,000 ইন্টু 3/4, 22,500 ইজ, এটাও ওরা এক্সট্রা পেয়েছে। তাহলে একটা ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার পেয়েছে, একটা এইটা পেয়েছে, প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ, আর এই একটা, এই তিনটে জিনিস ওরা পেয়েছে। এই তিনটেকে টোটাল করলে এখানে আউটারে লেখ, এই তিনটেকে টোটাল করে আউটারে এখানে লেখ। তাহলে 346,875, দেখ এটাকে টোটালটা একটু করে দেখে নে, এটা ঠিক আছে না কেমন ম্যানুয়াল করা আছে, হাতে করেছিলাম। 346,875 আসছে কি, একটু চেক করে দেখতো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার দেখ, আমি মানে আমি বিগ লিমিটেড ওদেরকে স্মল লিমিটেডকে দিয়েছে 6 লাখ, 6 লাখ টাকা পেমেন্ট করেছে, কিন্তু তার এগেনস্টে পেয়েছে কত? 3,46,875। তাহলে কম পেয়েছে না বেশি পেয়েছে? আমি 6 লাখ টাকা তোকে দিলাম, আর আমি পেলাম তোর থেকে 3,46,875 টাকা, ওকে? আমি 6 লাখ পেইড করেছি, আর তার এগেনস্টে আমি পেয়েছি 346,875, ওকে? তাহলে আমি কম পেয়েছি। তাহলে এক্সট্রা টাকাটা কিসের জন্য পেমেন্ট করলাম? সেটাকে বলছে গুডউইলের জন্য পেমেন্ট করেছি। ওই যে স্মল লিমিটেড, তার একটা নিজস্ব গুডউইল আছে, তার জন্য ওর শেয়ারটা আমি কিনেছি। তাহলে সেই জন্য এইটাকে যদি আমি কম পেয়ে থাকি, তাহলে যেটা ডিফারেন্স হবে সেটাকে বলবো গুডউইল, আর যদি বেশি পেয়ে থাকি সেটাকে বলবো ক্যাপিটাল রিজার্ভ। ক্লিয়ার? মানে তখন গুডউইলের জায়গায় ক্যাপিটাল রিজার্ভ লিখবো, তাই তো? একদম বেশি জাস্ট, হলে। মানে এইটা যদি বড় হয়ে যায় তাহলে ক্যাপিটাল রিজার্ভ হয়ে যাবে। এবার এখানে একটা তীর মেরেছি মানে কেন? এটা পাখিটার ব্যালেন্স বুকে শিটে যেন যাবে। তীর মেরো না। একদম, একে তীর মেরেছি, একে ব্যালেন্স শিটে পাঠাবো। গুডউইল কোথায় যায় ব্যালেন্স শিটের? কাহা যাতে এই গুডউইল बैलेंस शीट में? অ্যাসেট। অ্যাসেট। অ্যাসেটে যাবে। অ্যাসেটে কোথায়, কোন অ্যাসেটে যাবে? অ্যাসেটের মধ্যে আমরা ফিক্সড অ্যাসেট নেব, তার মধ্যে ট্যানজিবল আর ইনট্যানজিবল। ইনট্যানজিবল অ্যাসেটে এই গুডউইলটাকে ওকে ওকে ওকে। এরপরে আমাদের ওয়ার্কিং নাম্বার 4 অ্যান্ড লাস্ট ওয়ার্কিং, এইখানে আমরা কি ক্যালকুলেশন করব? এটা কাদের ওয়ার্কিং হচ্ছে? ওয়ার্কিং নাম্বার 4 কাদের?
ওয়ার্কিং নাম্বার 4টা কাদের? বিগ লিমিটেড এর মানে মেজরিটিস দের। হোল্ডিং এর, মাইনরিটিজ এর, মাইনরিটি না হোল্ডিং এর, স্যার প্রথম দুটো মাইনর না, মাইনরিটি। বলছি মেজরিটি। ও মেজরিটি, আচ্ছা আচ্ছা হোল্ডিং। তাহলে এখানে আমরা করছি, লিখেছি দেখ কনসোলিডেটেড প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ অফ বিগ লিমিটেড মানে হোল্ডিং কোম্পানি। এভাবে তোরা তাহলে লিখে নে, কনসোলিডেটেড প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ অফ বিগ লিমিটেড। এই পিডিএফটা তোদের গ্রুপে পরে আমি দিয়ে দেবো, আপাতত লিখে রাখ, এখন অঙ্কটা হাতে কর। স্যার অঙ্কটা খাতায় করছি না, আজকে বুঝে নিচ্ছি, পরে লিখবো, খাতাতে বসে টুকবো। আচ্ছা ঠিক আছে, ভিডিওটা তাহলে দেখে নিবি, ওখান থেকে পেয়ে যাবি। হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছি। বাবা, ঠিক আছে, তাহলে কনসোলিডেটেড প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ অফ বিগ লিমিটেড মানে হোল্ডিং কোম্পানি। প্রথমে এখানে নেব স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস 31/3/2020 মানে ক্লোজিং প্রফিট অ্যান্ড লস। তাহলে তোরা আমাকে বল ব্যালেন্স শিটে হোল্ডিং কোম্পানির স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লসে কত আছে, সেটা কোথায় পাবো? রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে যেতে হবে, সেখানে নোটস টু অ্যাকাউন্টস আছে, সেই নোটস টু অ্যাকাউন্টস নিচে দেওয়া আছে, সেই নোটস টু অ্যাকাউন্টসে গিয়ে দেখ, রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের নোটস টু অ্যাকাউন্টসে প্রথমে জেনারেল রিজার্ভ আছে, তার নিচে স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস। এবার আমরা কার স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস নেব? হোল্ডিং কোম্পানির। দেখ হোল্ডিং কোম্পানির প্রথমেই দেওয়া আছে 6 লাখ টাকা, তাহলে এখানে 6 লাখ লিখে দিলাম। ওকে, তাহলে দেখ ব্যালেন্স শিট থেকে 6 লাখ এখানে নিয়ে নিলাম। এবার কি বলেছিলাম, এই যে ফার্স্টে যে ওয়ার্কিংটা বানিয়েছি আমি, এই যে ফার্স্টে যে ওয়ার্কিংটা বানিয়েছি তার এই যে পোর্শনটা আছে, সরি, এই যে 73125, এটা কোথায় যাবে? লাস্ট ওয়ার্কিং এ তো 73125, তাই হ্যাঁ তো? স্যার, হ্যাঁ। তাহলে দেখ নিয়ে যাচ্ছি এবার এটাকে, এই যে নিয়ে এসছি, কি লিখেছি? অ্যাড পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ। কার? বোঝাই যাচ্ছে হোল্ডিং এর, কারণ এটা হোল্ডিং এর চলছে, হোল্ডিং এরটাই নিয়েছি। তাহলে এটাকে ফার্স্টে অ্যাড করে দেবো। ওকে, অ্যাড করে দিলাম। করার পর এবার তোরা অ্যাডজাস্টমেন্টটা তোকে একবার পড়তে হবে, যার জন্য এইটা গল্পটা হয়েছে, এইটা আর এইটা। তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্টে আমরা যাচ্ছি, দেখ বলেছে ওইখানটায় যেখানটা ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ারটা বলেছিল সেই জায়গাটায় যা, ওই লাইনটায় যে হ্যাড অ্যান ওপেনিং ব্যালেন্স অফ ₹1 lakh ইন স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস ফ্রম হুইচ ইট পেইড ডিভিডেন্ড 1920 @10% on 30th September 2019। তার পরের লাইনটা পর কি আছে বল, কেউ একজন পড়ে বল। পেয়েছিস? দেখ ওখানে লিখেছে দ্য ডিভিডেন্ড রিসিভ বাই বিগ The dividend লিমিটেড। received by Big Limited is included in its statements of profit and loss. তার মানে বিগ লিমিটেড যেটুকুনি ডিভিডেন্ড পেয়েছে, ও কি করেছে, ডিভিডেন্ডটা পেয়ে ওর স্টেটমেंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस দিয়ে দিয়েছে। मतलब जितना डिविडेंड बिग लिमिटेड को मिला है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दिया, মানে যতটা ডিভিডেন্ড বিগ লিমিটেড পেয়েছে সেটা স্টেটমেন্ট অফ পিএল এ চলে গেছে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, সেই জন্য যেটা ঢুকে গেছে ওর মধ্যে সেটাকে লেস করছি। দেখ ডিভিডেন্ড রিসিভড রংলি ইনক্লুডেড। ওকে, ডিভিডেন্ড রিসিভড রংলি ইনক্লুডেড। কতটা ডিভিডেন্ড পেয়েছিল? 30,000 तो पूरा डिविडेंड ওরা পায়নি, তাহলে 30,000 है 3/4, 30,000 का 3/4 मतलब 22,500 जो डिविडेंड रिसीव किया था वो रॉन्गली ये 6 लाख के अंदर चला गया। ওকে, দেখ বুঝতে পেরেছি, ওই অ্যাডজাস্টমেন্টটার জন্য এটা হলো ডিভিডেন্ড রিসিভড রংলি ইনক্লুডেড। তো 30,000 টোটাল ডিভিডেন্ড, তার মধ্যে ওরা 3/4 পেয়েছিল, তাহলে এখানে লিখে দিলাম 30,000 ইন্টু 3/4 22,500। ওকে, তাহলে এটা লেস হচ্ছে, কিন্তু আবার অ্যাড করে দিস না, এরকম অনেক ভুল হয় কিন্তু। এখানে কিন্তু অ্যাড লেস গুলো অল্টারনেটিভলি যাচ্ছে, এইটা কিন্তু লেস হবে। পরীক্ষা হলে আবার ভুল করে অ্যাড করে দিস না, এই ভুলটা কিন্তু হয় প্রচুর, আমি দেখেছি প্রচুর স্টুডেন্টদের এই ভুলটা হয়। লেস লিখেছে এখানে অ্যাড করছে, এখানে লেস লিখে এখানে অ্যাড বা অ্যাড লিখে লেস, তো এটা খুব সাবধানে থাকবি। তো এটা থেকে এটা লেস করে দিলাম, তাহলে 650,625 এত অব্দি ঠিক আছে? ঠিক এত আছে অব্দি স্যার। ঠিক আছে? এইবার দেখ তারপরে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়েছে, যেটা বলেছিলাম আগের দিন, ইনভেন্টরি অফ বিগ লিমিটেড ইনক্লুডস 20,000, মানে বিগ লিমিটেডের কাছে একটা স্টক পড়ে আছে, তার ভ্যালু এখন 20,000।
আউট অফ পারচেস 50,000 মেড ফ্রম স্মল লিমিটেড, মানে ওই যেটা স্মল লিমিটেডের থেকে একটা 50,000 এর জিনিস কিনেছিল গুডস, তার মধ্যে 20,000 এখন বিগ লিমিটেডের ঘরে আছে। আর from small limited in January 2020 and no payment on this account has been made by big limited to small limited, মানে এটা তার মানে ক্রেডিটে ট্রানজেকশন হয়েছে, মানে 50,000 এরটা ক্রেডিটে ট্রানজেকশন হয়েছে, মানে স্মল লিমিটেড সেল করেছে, বিগ লিমিটেড কিনেছে। তাহলে বিগ লিমিটেড এর ক্রেডিটার হচ্ছে স্মল লিমিটেড, আর স্মল এর ডেটার্স হচ্ছে বিগ লিমিটেড 50,000 এর। এবার আর একটা জিনিস বলেছে, big limited, আচ্ছা, two small limited had this small limited had sold this item at a margin of 25% on cost, মানে ও যে 20,000, মানে যখন মালটা স্মল লিমিটেড বিক্রি করেছে, তখন 25% প্রফিট রেখে বিক্রি, 25% প্রফিট অন কস্ট, মানে কস্টের ওপর 25% অ্যাড করে তখন বিগ লিমিটেডকে পাঠিয়েছে। এখন তো দুটো কোম্পানি মার্জ হয়ে গেছে, তাহলে মার্জ হয়ে যাওয়ার পর তার মানে কি, ওই যে স্টকটা 20,000 এর পড়ে আছে সেটা কিন্তু সেলিং প্রাইসে শো করছে। এই যে 20,000 এর যে স্টকটা আছে, তাহলে তার মধ্যে একটা প্রফিট এক্সট্রা ঢুকে আছে, সেটাকে আমরা বলছি আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টক। তাহলে স্টক দেখবো কত আছে, স্টক কিন্তু 50,000 নেই এখন, 50,000 কিনেছিল কিন্তু এক্সিস্টিং স্টক হচ্ছে 20,000। তাহলে আমাকে এখানে প্রথমে লিখলাম 20,000 ইন্টু 25/125, কারণ ওরা সেল করেছিল হচ্ছে 25 হচ্ছে প্রফিট অ্যাড করেছে। তাহলে কোনো একটা জিনিসের 100 যদি কস্ট হয়, তার সাথে যদি 25 আমি অ্যাড করি, তাহলে এখন ওটা 125 এ আছে। সেই জন্য 25/125 করলে 20,000 এর উপর বেরোবে কত টাকা এক্সট্রা প্রফিট এই 20,000 এর মধ্যে ইনক্লুড আছে। তাহলে এই 4,000 এখানে বেরোচ্ছে এবং এটাকে লেস করে দেবো, এটাকে বলছি আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টক। ওকে, আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টক, এটাকে লেস করলাম, করার পর যেটা বেরোলো তার সাথে আমাকে জেনারেল রিজার্ভটা অ্যাড করে দেবো, কারণ এখানে দেখ আমি লিখেছি প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ, হেডিং এ দেখ লিখেছি প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ। জেনারেল রিজার্ভ কত আছে দেখে নে ব্যালেন্স শিটে, ব্যালেন্স শিটে মানে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে দিয়েছে ওরা। জেনারেল রিজার্ভ বিগ লিমিটেডেরটা নেবো, কারণ এখানে বিগ লিমিটেডের গল্প হচ্ছে, স্মলের কাজটা হয়ে গেছে আগেই। কত আছে জেনারেল রিজার্ভ? জেনারেল রিজার্ভ 5 লাখ। হ্যাঁ 5 লাখ, তাহলে 5 লাখ এখানে অ্যাড করে দেবো, দিলে আমার এটা বেরিয়ে যাবে 1146625। এবার এখানে তীর চিহ্ন মেরেছি, মানে এটাকে ব্যালেন্স শিটে নিয়ে যাব, আমার ওয়ার্কিং এর পার্ট খতম। ঠিক আছে, আমার ওয়ার্কিং এর পার্ট খতম। কারুর যদি এটার মধ্যে কোনো জায়গায় ডাউট থাকে আমাকে বল, আমি আবার বলবো, এবং ভিডিও অবশ্যই আপলোড হয়ে যাবে, তোদের চিন্তা নেই, সেটা আমি তোদের গ্রুপে দিয়ে দেবো, তোরা দেখতে পারবি বারবার করে, ওটাকে দেখবি এবং একটু মাঝে মাঝে একটু কমেন্ট টমেন্ট দিয়ে জাগিয়ে রাখবি, নাহলে কি বলে না, রিচ কমে যায় না, কি বলে ওটাকে, কি বলে ওটাকে, রিচ কমে যায় না ইউটিউবে রিচ হয় না, ইউটিউবে রিচ ডাউন হয় না, মানে ভিউয়ার্সটা ইউটিউবে না বাড়লে, কমেন্ট না বাড়লে ওই মনিটাইজ হয় না ভিডিওটা, এটাই আর কি। মনিটাইজ হয় না, আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ওইটা একটু মাঝে মাঝে একটু জাগিয়ে রাখবি তোরা। ঠিক আছে, তাহলে এত অব্দি ওয়ার্কিং এর পার্ট শেষ, তাহলে আমি কালকে তোদেরকে এইটাকে ব্যালেন্স শিটটা করে দেবো। ব্যালেন্স শিটটা ঝামেলার কিছু নেই, আমি একদম ইজি ভাবে শিখিয়ে দেবো, যে ব্যালেন্স শিটটা আছে ওটাকে আমরা কপি পেস্ট করব। তাহলে স্টপ শেয়ারিং করে দেবো, এটাকে শেয়ারটাকে স্টপ করব। হ্যাঁ हाँ স্যার। सर হ্যাঁ স্যার। ওকে, করে দিলাম, এটাকে চলে গেলাম, আমাদের পেজ কোথায় গেল, যা जा रही है, नीचे चला गया, इधर है, इधर हम आ गए। রেকর্ডিংটাকে আগে বন্ধ করে দিই দাদা।